ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਾਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਆ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀ ਐ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੈਤ ਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੇਰਾ ਹੀਅਰੈ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ। ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਨ ਲਾਥਾ। ਮੇਰਾ ਹੀਅਰੈ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ। ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਨ ਲਾਥਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਸਭ ਅਰਥਾ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर सतगुरां की निवाजी हुई मुकद्दस धरती सिक्खी के केंद्र सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री दरबार साहिब जी तो बख्शिश होए गुरु के पावन हुक्म नूं समझण वास्ते विचारन वास्ते मन बच कर्म करके सावधान एकाग्र चीत हो के बैठे गुरसिख प्यारिओ, गुरु साहब जी ने रहमत की है, अपनी चरण शरण बख्शी है, लगन बख्शी है, प्रेम बख्शिया, दया करन सतगुरु एकाग्रता बख्शन, सुरत करके कह सुन सकीए। हजूर ने जो अज बचन बख्शिश किया है, धन गुरु रामदास हजूर दे मुखारबिंद तो करता पुरख वाहिगुरु जी बोल रहे हैं। शब्द की पवित्र रहाओ की पंक्ति आप जी ने सरवण की है। दो गल्लां इस जीवन के परथाए महाराज कह रहे हैं। सतगुरु कहते कि जीवन सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ मिलिया, सारे इंसान धरती ते वाहिगुरु जी की एको ही प्रक्रिया नाल आए ने, सारे इंसानां दे अंदर परमेश्वर की प्रकृति विधि विधान एको जिहा चल रहा। वाहिगुरु जी ने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ काया देण दे नाल नाल मत भी दिती है, सोचण की शक्ति भी दिती है। तो जदों इस सोच के नाल सतगुरु जी की सोच मिलती है, फिर बुद्ध बबेक वरतदी है। साध संगत दो बचन साहिब गुरु रामदास महाराज कह रहे हैं कि जिंदगी तो चोर नूं भी मिली है, जिंदगी साध नूं भी मिली है, जिंदगी औरंगजेब नूं भी मिली है, भाई मती दास सती दास दयाला जी उन्होंने भी मिली है, जिंदगी जहांगीर शाहजहां नूं भी मिली है, जिंदगी रब दे प्यार वालियां नूं भी मिली है। फर्क इन्ना क्या है कि एक वो ने जिहड़े जिंदगी नूं किसी अर्थ ला रहे ने, एक वो ने जिहड़े जिंदगी नूं व्यर्थ गवा रहे हैं। हुण साडी अपने आप नूं इत्थे वेखण दा यतन करिए। स्वास मिल रहे हैं, असीं भोगणे ने, शरीर मिल गया असीं वरतना है। जे गुरु की मत लवांगे तो सकारथ वरतांगे, जे मन की मर्जी पिछे चलांगे तो निरार्थ वरतांगे। हर हर कृपाल कृपा प्रभ धारी, कृपा प्रभ धारी ये बख्शिश की निशानी है भी शरीर मिलन दे नाल नाल, जीवन मिलन दे नाल नाल, श्वास मिलन दे नाल नाल, समर्था मिलन दे नाल नाल एक वड्डी बख्शिश की निशानी है कि गुरु का ज्ञान भी मिल जाए कि इनू वरतना किवें है। हर हर कृपाल कृपा प्रभ धारी, गुर ज्ञान दियो मन समझा। ये बख्शिश सतगुरु जी करते भी जो ज्ञान वरताउंदे आ तो फिर अवैड़ा मन, कुराहे पिया मन समझ जाता है। गुरबाणी का ज्ञान असी हासिल ही इसी करते, गुरु ज्ञान वरतदा ही इसे वास्ते है, मन समझावन कारण है कशुक पढ़िए ज्ञान। तो ज्ञान की मिलता है कि जीवन किसी अर्थ लाना है कि व्यर्थ लाना है। जिहड़ा सूरज चढ़िया उन्हें अपनी चाले चलते जाना जी, जिहड़ा दिन आरंभ होया उन्हें नहीं रुकना। तुसी लख यतन करो भी ये रुक जाए जां कल वाला फिर आ जाए, नहीं, तेरे कोल यही मौका है हुण इस वेले जिहड़ा साह लै रहा भी ये साह किसी अर्थ लाना है कि व्यर्थ जाना है। अर्थ का मतलब है किसी लाहे च, किसी लेखे च। व्यर्थ का मतलब है कि अजाई। गुरमुख प्यारिओ, सानू कोई पैसे दे देन, साडे माँ प्यो 150 दे के सानू बाजार विच भेज देन,
ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਪੁੱਤਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਅਰਥ ਲਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾਹਾ ਖੱਟਾਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖ, 2 ਲੱਖ, 10,000, 100 ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖੱਟਾਂ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਈ ਗਵਾ ਦੇ, ਜੀਵ ਦੇ ਚਸਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾ ਦੇ, ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਭੋਗਾਂ ਬਿਲਾਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾ ਦੇ, ਉਹ 100 ਤੋਂ 125 ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਅਰਥ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਆ। ਬਾਣੀਆ ਮਤਲਬ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬਾਣੀਆ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬਾਣੀਆ, ਸਿਆਣਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੇਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, 500 ਦਾ 550, 550, 600 ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਢੀ ਆਪਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਕੋਈ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਲੇਖਾ। ਜੇ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਜੜ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਹੋ, ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਵਣਜਾਰੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ, ਦੋਏ ਦੀਵੇ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਪਾਰ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਦੋਏ ਦੀਵੇ 14 ਹੱਟ ਨਾਲੇ, ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਵਣਜਾਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਵਣਜਾਰੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਰਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਨੋਰਥ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਖੱਟਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪੋ ਜੀਓ, ਲਾਹਾ ਖੱਟੋ ਦਿਹਾੜੀ। ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਲਮ ਫੜ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹੀ ਫੜ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਟਾ ਢੋ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖੱਟਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਖੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਅਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਖੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪੋ ਜੀਓ, ਲਾਹਾ ਖੱਟੋ। ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਲਾਹੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਾਹੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਸੁਖੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਪਾਛੈ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਤੁਰ ਗਏ, ਉਧਰ ਤੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕਫਕੜੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਹਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਾਹੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚੇਤਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਲਾਹੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇ ਕੋ ਢੀਲਾ ਢੀਲਾ ਟੋਟੈ ਕੋ ਬੇਗਤਾਇਆ। ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ
ਤੇ ਦਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 24,000 ਸਵਾਸ 8 ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਗਏ। ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਸਮਝ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਜੀ 24,000 ਜਾਂ 23,000 ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ, ਕੁਛ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਘਟਿਆ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟਿਆ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੁਛ, ਔਦ ਘਟਿਆ। ਤੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ 80 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਤੇ 30 ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, 50 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੇਕ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਘਟ ਗਿਆ ਕੁਛ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਵਰਾ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਬੀਤਣ ਤੇ, ਵੀ 50 ਤੋਂ 51 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ 80-90 ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਲੇਖਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। 50, 60, 70, 80, 90 ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਖੱਟ ਲਿਆ, ਕਿ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ 24,000 ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੂੰ, 20 ਤੋਂ 30 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 10 ਤੋਂ 15 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਨਨੀ ਜਾਣਤ ਸੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋਤ ਹੈ। ਭੋਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੇਖਤ ਹੀ ਜਮ ਰਾਓ ਹਸਤ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੁਝ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਔਦ ਘਟ ਹੈ। ਰੁਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੈ, ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗ ਮਗੇ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ। ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਹੈ ਬੁਢੇਪਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਲ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀਏ 2 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ? ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਏਗੀ? ਅੱਖਾਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜੀ? ਕੁਝ ਘਟ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਸੱਜਣਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਤਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖ ਵੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਭ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚੇਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਜੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਲਾਉਣਾ, ਦਿਨ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਦਿਨ ਵੀ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਵੀ ਗਈ, ਰੈਨ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕਹਿ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦੋਂ ਬਚਨ ਉਚਰੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈ। ਕਬੀਰ ਹਰ ਸਿਉ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੇ, ਅਰਥ ਕੇ ਬੇਅਰਥ, ਖੱਟਿਆ ਕੇ ਗਵਾਇਆ। ਹਰ ਸਿਉ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੇ ਕਰੈ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਖ ਜਾਏਂਗੇ ਸਤ ਭਾਖੈ ਰਦਾਸ। ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈ ਨਾ ਰੇ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਇਹ ਲੇਖਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
भी तू कर, तेरे च कमी है, तेरे च घाटा ने, उस बंदे च कमी है, उस बंदे च कमी है, मेरे इत्थों क्यों नहीं शुरू कर रहा। इस नूं क्या भी भज राम नाम सब अर्था। अर्थ किसी लेखे च, किसी कमाई च, खट्टी च जिंदगी लाउणी है तो भलिया पुरखा सच कमा। वाहिगुरू जी के गुणी निधान दे गुण कमा, वो चित्त विच याद विच होवेगा। तू अर्थ का सौदा करेगा, लाभ का सौदा करेगा, तेनू गुरु दृढ़ करवा रहा, दात दे रहा है। गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया। सांभ लेगा तो अर्थ है, नहीं सांभेगा तो बिन नामै जीवन बिरथा, फिर व्यर्थ है। सीधी जी गल है जी, बड़ी सौखी समझ च पैण वाली बाणी। अनपढ़ पुरख भी सुन ले ना जी, बड़ी सरलता नाल सोझी च वस जाती है। फिर इन्हूं ध्यान नाल सुनियो, मेरे मन इत्थों निज तो जी, भज मतलब सिमर, अपनी सुरत च वसा, याद च वसा, राम नाम सब अर्था। जिहड़ा सारियां च रमिया होया वाहिगुरू जी है ना, गुण स्वरूप वाहिगुरू, कोई आकार नहीं, बुत नहीं, शरीर नहीं, मूर्त नहीं, सूरत नहीं, जिहड़ा गुण स्वरूप वाहिगुरू जी सारी प्रकृति कायनात खंड खंड विच वसिया होया, रमिया होया, रचिया होया, उन्होंने हृदय अंदर गुणी निधान नूं वेखण दा यतन कर। समझ लै जिंदगी किसी अर्थ है, दिन किसी अर्थ है, नहीं तो व्यर्थ है। असीं खट्टण आए हैं, खाटन को हर हर रोजगार। तो ये वेखिए भी खट्टिया कि गवाया, अर्थ है कि बेअर्थ है। बहुत रहमत की महाराज ने। सारी बाणी ये सिखा रही है भी साडी जिंदगी दे विच साडा भला किवें होवे। ਇਹਦਾ मतलब धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जो कह रहे हैं साडा भला लोच रहे हैं। असीं की मंगण आए हैं, साडा भला होवे। ध्यान दिओ, जदों असीं हथ जोड़ के प्रसाद करवा के अरदास करते हैं, कराउंदे हैं, तो की मंगते हैं जी? भला मंगते हैं, साडा भी भला होवे, सारियां दा भला होवे। असीं सुणाउंदे हैं सतगुरु जी नूं, इहनूं नोट करियो थोड़ा जिहा गल नूं। असीं सतगुरु जी नूं सुणाउंदे हैं भी हे सच्चे पातशाह जी, सानूं पता है साडा भला किद्दां किद्दां होना है, ते जिवें जिवें असीं करांगे कवांगे ना जी, उदां उदां तुसीं करियो। नहीं नहीं साध संगत, जे कहण आए ना भी साडा भला होवे, ते फिर ये पुछिए भी हे सतगुरु जी तुसीं दसो, मैनूं नहीं पता कि मेरा भला किवें होना है। तुसीं दसो हे सच्चे पातशाह जी, जिमें जिमें तुसीं कहोगे उवें उवें मैं करांगा, फिर मेरा भला होएगा। इत्थे थोड़ा जिहा फर्क पै गया जी। असीं अपने भले वास्ते गुरु नूं सलाह दित्ती भी तुसीं इदां करियो, तुसीं इदां करियो, सानूं आ दिओ, आ काम करियो, फिर साडा भला होएगा। पर चाहिदा ये सी भी गुरु कोलों पुछीए, ते सतगुरु जी कहंदे भी सज्जना तूं आ कमाई, आ बोली, आ खाई, इत्थे बैठी, इत्थे ना बैठी, आ तेरे चित्त विच होवे, आ तेरे अमलों विच होवे, फिर तेरा भला होएगा। गल उल्ट करन लग पे असीं। सो साहिब दी बाणी ये सिखा रही है, दस रही है भी साडा सारियां दा भला किवें होएगा। तो असीं सुन लईए, पल्ले च बन लईए। जदों भी गुरुद्वारे जांदे हो, जदों भी किते मौका मिलदा कीर्तन सुनदा, बाणी पढ़न दा, सतगुरु जी कोल जाण दा, गुरु साहब नूं सुणाउण दी बजाए ना आप सुनन दा यतन करिए, ते फिर सतगुरु जी दसणगे भी इदां इदां करी, तेरा सब कुछ भला ही होएगा। तो दया कीती महाराज ने। चार पदियां दा शब्द है। आरंभ विच रहमत कीती कि वाहिगुरू जी एक है, निरंतर सारी कायनात विच वसिया होया। गुरु दी बख्शिश साडे ते होवे, सच्चे साहिब दी रहमत होवे, गुर ज्ञान दियो। हर हर कृपाल कृपा प्रभ धारी, गुर ज्ञान दियो, सतगुर प्रसाद। तो गुरु का प्रसाद की है? जिहड़ी गुरु की मत है। इनू सांभ लीए, दोए हाथ जोड़ के अदब नाल अपने हिरदे च संभाल लीए, फिर की होएगा? मन समझा, सतगुर प्रसाद वरत रहा, असी पात्र बनने दे यतन करिए। तो शब्द विच साहिब जो रहमत कर रहे हैं, एक बारी प्यार विच सुरत जोड़ के एकाग्र चित हो के
ਸਾਰੇ ਸਿਮਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੈਤ ਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੇਰਾ ਹੀਅਰ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ। ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਐਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਸਾਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਲੈਂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਲੈਂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਸੂਚਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਐ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਰਮ, ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਵਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੂਰਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਛਲਾ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ, ਜਾਂ 1 ਯੁੱਗ 2 ਯੁੱਗ, 1 ਉਮਰ 2 ਉਮਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, 1 ਜਨਮ 2 ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਬ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਮਤਲਬ 1 ਛਿਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਮਸਤਕ ਦੀ ਕਲਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲੇਖ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜੇ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਮਤਲਬ ਮਾੜੇ ਕਰਮ, ਮਾੜੀ ਮੁਕੱਦਰ, ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਨਾ ਲਿਖੀਏ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਲਿਖੀਏ, ਗੋਲਡਨ, ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਆ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ। ਵਾਢੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆ, ਲੁਣਨਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾਢੀ ਲਾਉਣੀ ਖੇਤ 'ਚ। ਜੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਵੱਢੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਬੀਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੱਢੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਸੋ ਇਹ ਤੇਰੇ ਬੀਜਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਉ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਹਉ ਬੇਮੁਖ ਮੰਦਾ, ਚੋਰ ਯਾਰ ਜੁਆਰ ਹਮ ਪਰ ਘਰ ਜੋ ਹੰਦਾ। ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੀ ਗਤ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ। ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਨਰਕ ਹੋ ਨਾ ਪਾਵੋ ਠੌਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਰਤੂਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਢੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਿਰਧ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ 2 ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਫਿਰ ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ। ਇੱਦਾਂ 2 ਸਾਡੇ ਸਟੈਪ ਨੇ, 2 ਆਸਰੇ ਸਹਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਇੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰ ਨੀਚ ਸਦਾਏ। ਕਰ ਮਤਲਬ ਕਰਮ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਬੜੇ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇਕ ਕਰਮ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ? ਨੀਚ ਸਦਾਏ। ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ। हे ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ,
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਾ ਮੱਥਾ ਸਥੂਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੱਥ ਸਥੂਲ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ, ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਯਾਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਯਾਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇ। ਗੱਲ ਵਜੂਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮੱਥਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੱਥ ਸਥੂਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਸਤਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰ ਬਦਲ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਰਕ ਹੂ ਨਾ ਪਾਵੋ ਠੌਰ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਠੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੁੱਛੋ ਭੂਮੀਏ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੁੱਛੋ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਸਤਕਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਰੂਪੀ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਮਨ ਸਮਝਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਗਈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਹੀਰ ਹੈ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੰਗਾਲ ਸੀ, ਹੱਥ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਅਰਥ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਜਨਮ ਤੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਮੰਤਾਨੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਰਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਂ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਸਨ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ, ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆਈ ਮਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨਖੁੱਟੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਜੋਖਮ ਉਠਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਏ, ਜੋਖਮ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਏ, ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਏ, ਆ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਏ, ਨੰਨੇ ਜੇ ਲਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਐਸਾ ਕਰੂਰ ਜ਼ਾਲਮ ਜੰਮਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਜੋਖਮ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਥੋੜੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨਖੁੱਟੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਰੇ ਵਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਖੇਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਸ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਹੀਰ ਹੈ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਬਸਿਆ? ਤੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ, ਤੂੰ ਧੂਣੇ ਤਪਾਏ, 41 ਦਿਨ ਚਲੀਹੇ ਕੱਢੇ, ਕਿਵੇਂ ਵਸਿਆ ਭੈਣੇ ਦੱਸ? 100 ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਰਿਦੇ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ, ਸਾਧਨ, ਸੇਜਾ, ਮਹਿਲ ਕਿੰਨੇ ਪਾਏ, ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਸਲ ਪਾਇਆ, ਕੰਤ ਮਿਲਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਵਣ ਚੜਿਆ, ਕਦੋਂ ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਬਣੇਗੀ? ਕਾਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ, ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਓ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਵਣ ਸਰਸ ਮਨਾ ਘਣ ਬਰਸੈ ਰੁੱਤ ਆਏ, ਮਨ ਤਨ ਸੌ ਭਾਵੈ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਸਦਾਏ, ਫਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਮਰੀਐ ਹਾਵੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ?
फिर ये बदल ये जिन्हों वेख के मोर नचन लग पैंदे आ, मोरी रुण झुण लाया, भैणे सावणे आया, पंछी चह कुटदे आ, उन्होंने कित्थे दुहागण नूं सुख कित्थे। प्रभ घर नहीं आवे मरीए हावै, दामन चमक डराए, सेज अकेली खरी दुहेली, मरण पया दुख माए, हर बिन नींद भूको कैसी। फिर कित्थे चैन आउंदा साध संगत। कापड़ तन न सुखावे, नानक सास सुहागण कंती, जे पिर कै अंक समावे। फिर है सुख साध संगत जी। वसिया किवें वसिया सुहागणे, केड़ा श्रृंगार किया, केड़ा तप किया, केड़े चलीहे कीते, कित्थे पुट्ठा लटकिया, कित्थे बणा च फिरिया, कित्थे नंगा भुखा रहा। कहंदे नहीं नहीं मैं कुछ नहीं किया, गुर हाथ धरियो मेरा माथा। मेरे गुरु की रहमत हुई, मेरे गुरु का तरस होया, मैं कुछ नहीं किया, ना मैं कुछ करन जोगा सी, ना हम किया ना करेंगे। ये तो मेरे सतगुरु जी ने तरस किया जी। उन्हें मेरे सिर ते हाथ रखिया ते ये जिहड़ा खजाना सी ना हीरियां वाला, ये मेरे हृदय अंदर वस गया, मेरी जिंदगी अर्थ लग गई। जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गुर नाम दियो रिन लाथा। हाँ आ बड़ा प्यारा बचन जी। असी आए बाजार विच, मार्केट विच, असी भी अपनी दुकान खोल ली, करजा लैके आए 10 लाख का 20 लाख का करजा। किस आस्ते करजा लिया जी कि मैं प्रॉफिट खटांगा, करजा भी लावांगा तो सुख भी माणांगा। आगे बह गए बाजार में, ध्यान दिता ना तवज्जो दिती नहीं। जमीन खरीद ली, चलो दुकानदार दी छड्डो, 10 20 50 किले। तो जिन्हें खेती करनी सी वो बैठा ही नहीं जमीन च, वो दुकान ते बैठा ही नहीं, मन हाली किरसानी करनी, सुरत सोच कर भांड साल। उस सुरत नूं जिहड़ा सुच्चियां करके बैठना सी इस दुकान उत्ते, वो बैठा ही नहीं। करजा किदां उतर जाएगा जी। जिन्नी जिन्नी मिली है सानू, ये करजा ही है। 10 20 50 60 70 80 90 साल ज्यों सुरत संभाली है, जड़ा जड़ा साह मिलिया, ये साडे सिर ते करजा असीं लैके आए हैं। ते किस लई लैके आए हैं? भी कमाई करनी है, खट्टी खट्टनी है। मनमुख करज चढ़िया बिख भारी, करजा चढ़िया जी। इत्थे क्या ऋण लाथा, मेरा करजा उतर गया। जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गुर नाम दियो। उन्हें बख्शिश की, अपना खजाना अंदर टिकाया। मैं देखिया खजाना माला माल हो गया, तो जो मैं माला माल होया तो मेरे साह सफल हो गए, है ना। साहां दा करजा सी, चिंता उतर गई। मनमुख दा करजा नहीं उतरिया, क्योंकि उन्हें गुरु वाली गल ही नहीं सुनी। मनमुख करज चढ़िया बिख भारी, उतरै शब्द विचारे। असीं व्यापारी हाँ, जी जंत सुप्रसन्न भये, देख प्रभ प्रताप, करज उतारिया सतगुरु। कर्ज नाम दियो ऋण लाथा। साध संगत जी, साडा करजा उतर जाए। एक एक साह साडे सिर ते वाहिगुरू जी का करजा है, तो असीं कमा के ना खट्टी खट के ते कदों जदों गुरु वाले पासे होवांगे। करज उतारिया सतगुरु, कर आहर आप। मेरे साहब ने आपे रहमत की, मेरे सिर तो करजा उतर गया, तो अपनी पत सेती कर जाओ। चलिया पत स्यों जन्म सवार, वाजा वाए सी नेकियां चंगियाइयां, इन्ना खजाना पल्ले बन्निया, खर्च बन चंगियाइयां, मत मन जान कल नज़ारिया नाल गया जी। किदां? जदों गुर नाम दियो ऋण लाथा, सब करजे उतर गए। मेरे मन भज राम नाम सब अर्था। हाँ ये है अर्थ। कमाई कर वाहिगुरू जी, गुणी निधान वाहिगुरू जी दे गुण स्वरूप नाम नूं हिरदे च वसा के तेरा जीवन ही गुणां नाल भरपूर हो जाए। ये लाहे दा सौदा है, ये खट्टी है, ये अर्थ है। गुर पूरै हर नाम दृढ़ाया,
ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ। ਪੂਰੇ ਕੋਲ ਜਾਈ, ਅਧੂਰੇ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਕੋਲ ਆ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਕੋਲ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਦੇ ਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨਾਮ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਣ ਟਿਕ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈ, ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕੈ ਜਿੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਵ ਖੰਡਣਾ, 9 ਖੰਡ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾ, ਜਿੱਤ ਲੈ, ਬਿਸਰੰਤ ਹਰ ਗੋਪਾਲੈ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਦਿਆਨ ਪਰਬੜੈ। ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ, ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਰਹਾਉ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੂੜ ਭਏ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖ, ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਫਾਥਾ। ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਹ ਮਨ ਸਮਝਾ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੂਰਖ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੂੜ ਭਏ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਦਾ? ਮਨ ਮੁਖ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾ, 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਫੇਰ ਉੱਠੀ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਜੀਭ ਦੇ ਚਸਕੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੂਰਖ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਮਮਤਾ ਦਾ, ਮੋਹ ਦਾ। ਉਧਰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਆ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਦੇ ਫਾਹੀ 'ਚ ਫਸਣ ਵਾਂਗ ਫਸਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਗਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਨ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ, ਤਿਨ ਸਭ ਜਨਮ ਅਕਾਥਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ, ਸਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾ, ਗੁਰਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾਵਾਂ। ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਨਾ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਵਲ ਛਲ ਕਰ ਝੱਤ ਕੱਢ ਦੇ, ਫਿਰ ਜਾਏ ਬਹਿ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਪਾਸ। ਉਹ ਮਹਿਫਲ, ਉਹ ਜੁੰਡਲੀ, ਉਹ ਚੁਰਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਪਤਤ ਪੁਣੇ 'ਚ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਗਏ, ਅੰਤ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਚੰਚਲ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਅਕਾਥਾ, ਤਿੰਨ ਸਭ ਜਨਮ ਅਕਾਥਾ। ਉਹ ਅਕਾਰਥ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲਾ ਕੇ ਕਹੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਕਾਰਥ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ, ਤਿਨ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮ ਸਨਾਥਾ। ਨਾਥ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ, ਖਸਮ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਸੋਭਤ ਮਿਲੀ, ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਗੁਣ ਸਿੱਖੇ, ਅਮਲ ਚੰਗੇ ਬਣੇ, ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਗੁਰੂ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨਾਥ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੋਹ ਕਉ ਕੀਜੈ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ, ਹਰ ਦਇਆ ਧਾਰ ਜਗਨਨਾਥਾ। ਹੇ ਦਾਤਾ, ਜੇ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵਿਆਂ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਨਾ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਹੰਕਾਰੀ ਨਾ ਬਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ। ਪਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ।
ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਥੱਲੇ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮ ਸਨਾਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਓ। ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ, ਕਿਉ ਚਾਲਹਿ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨੀਚ ਸਦਾਏ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੈ ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ। ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਕਾਥਾ ਤੋਂ ਸਨਾਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਅਰਥ ਤੋਂ ਅਰਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਸੋਝੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਤੁਰਾਂ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਕਉ ਗੁਰ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲਹਿ ਮਿਲੰਥਾ। ਇਸ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਲਓ। ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਲਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਤਮ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੀਏ, ਕਰਨੀ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਲੜੀਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਚ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਆਗੈ ਪਾਸ਼ੈ ਕੁਸਲ ਪਿਆ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਸਭ ਰਾਖੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ। ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਆਗਿਆ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਸ਼ਲ ਖੇਮ ਪ੍ਰਭ ਕੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਪੱਤ ਪੂਰੀ ਰੱਖੀ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਾਉ ਮਨ ਤਨ ਰਵ ਰਹਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਸਗਲਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਮਨ ਤਨ ਰਵ ਰਹਿਆ, ਮੇਰੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਜਦੋਂ ਰਮਿਆ ਅੰਦਰ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਗਲਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਉਹੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫਲ ਭੋਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਸਭ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭ ਹੋਏ ਖਿਆ। ਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਸ। ਅੰਦਰੋਂ ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਘਾਵੋ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵੋ। ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ ਬੈਠੇ, ਮੇਰੇ ਦੈਂਤ ਵੈਰੀ, ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਾ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਖਿਨ ਮਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਲੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਲੇਖਾ ਛੋਟਾ ਲੇਖਾ ਛੁੱਟਾ, ਮੇਰੇ ਵਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਤੁਲ ਬੜਾਈ ਅਚੁੱਤ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਨਾਨਕ ਉਚਰੈ ਹਰ ਕੀ ਜਇਆ। ਸਦਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਉਸ ਖਸਮ ਦੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਗੈ ਨਾ ਡੋਲੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪ ਡੋਲਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਡੋਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਚੁੱਤ ਹੈ, ਅਤੁੱਲ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਅਤੁਲ ਬੜਾਈ ਅਜੁਤ ਅਬਿਨਾਸੀ ਨਾਨਕ ਉਚਰੈ ਹਰਿ ਕੀ ਜਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ